கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து இன்னொரு சொல்லி ஆமென். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். அக்கினி மதில் நீரே என் ஆறுதல் மலை நீரே, அக்கினி மதில் நீரே என் ஆறுதல் மலை நீரே, இக்கட்டில் துணை நீரே, இக்கட்டில் துணை நீரே, ಎದಿರುಳಿಲ್ ಬೆಳಚಂ ನೀರೇ. ಆತನು ನಂಬುವವರು ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವವರು ಆತನು ಒಬ್ಬರೇ. ಅಮೇ ನನ್ರಿ ರಾಜ ನನ್ರಿ 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 ನನ್ರಿ. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கும் பாத்திரரே, ಬೆಳನೆல்லாம் ನೀರ್ದಾನಯ್ಯ, என் பிரியமும் நீர்தானையா. ಹೌದು, ಆತನು ಸ್ತುತಿಗೂ ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಬಲವು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು, ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವನ್ನು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾರೈಸೋಣ. ಆಮೆನ್. துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே, துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே, பெறனெல்லாம் நீதானையா, என் பிரியமும் நீதானையா, என் பலனெல்லாம் நீதானையா, என் பிரியமும் நீதானையா. நன்றி 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 நன்றி. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். கல்வாரி சிலுவையினால் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா, ಅಬ್ರಹಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅಡಿಮೆಕ್ಕೆ ಕಿಡುತ್ತದೆಯಾ. ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ದೊರೆತಾಗಿದೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ கல்வாரி சிலுவையினால் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா, கல்வாரி சிலுவையினால் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா. அப்ரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் அடிமைக்கு கிடைத்ததையா, அப்ரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அடிமைக்கு கிடைத்ததையா. நன்றி 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 நன்றி. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்ப சமூகத்தில்
பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். இயேசுவே உம் இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே. இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானை மாற்றினீரே. பரிசுத்த ஆவி தந்து உம் நன்மை ஊற்றினீரே. பரிசுத்த ஆவி தந்து உம் நன்மை ஊற்றினீரே. நன்றி 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 நன்றி. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಆದಿಯುನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಅಂತ್ಯವುನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಏನ್ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಬಾಯುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾತನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವನು, ಮೇನ್ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೇನ್. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಮಗೆ ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು. ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ಅದು ನಮಗಲ್ಲ, ನಿಮಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೊಡೆದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ರಾಜ, ಈ ಹೃದಯ ಅದು ಸಾಲದು యేసయ్య, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನಿನಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య, ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ತರುವ ದೇವರು ಅದು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ್ಯ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವವರು, ನನಗೆ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅದು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿಗಬಹುದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವನವು, ಬಡತನದ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ, ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಅದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೋಗಗಳನ್ನು
ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನನಗೆ ತಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನನಗೆ ತಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡೆದಿದೆ ಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్ಯ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವೆ ರಾಜ್ಯ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಅದು ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರು, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಪುಣ್ಯವಂತನು. ಆಮೆನ್, ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేಸయ్ಯ.
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಏಸಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವೆ, ನನ್ನಯ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವೆ, ನನ್ನಯ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಳ ಎತ್ತಿ ಹೌದು ರಕ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ದೇವರು ನೀನು ಕರ್ತನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ದೇವರು ನೀನು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ 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 ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ 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 ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ, ನಮನ 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 ಏಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮೇನ್ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು, ಆತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವವನು. ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. உட்கார்வதற்கு முன்பதாக ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2-3 பேருக்காவது கரங்களை கொடுத்து அமரும்படியாக ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ. பின்னால் எல்லாம் பாருங்க யார் வந்திருக்கா, இந்த வாரம் யார் வரல, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த பக்கம் நாற்காலி இருக்கு, ஒருவேளை அங்க கன்ஜஸ்டடா இருந்தா இப்படி வந்து உட்காரலாம். வாசித்த ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி அமர விரும்புகிறேன். ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿ 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, என் ஜனமே கேள், ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ, நான் பேசுவேன்,
ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. என் ஜனமே கேள், ನನ್ನ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, நான் பேசுவேன். ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் மோசேயோடு பேசினார், ದೇವರು ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ஆபிரகாமோடு பேசினார், ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, யோசேப்போடு பேசினார், ಯೋಸೇಫನೊಟ್ಟಿಗೆ எலியாவோடு ಮಾತನಾಡಿದರು, பேசினார். ಎಲಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ஆதியாகமம் ಮಾತನಾಡಿದರು. முதல் வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் ಆದಿಕಾಂಡದ ஆண்டவருடைய ಪ್ರಕಟಣೆಯವರೆಗೂ பாதத்துல காத்திருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு தேவன் பேசினார். ದೇವರ ಬಳಿ ಕಾದಿದಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ என் ಬಳಿ அன்பு ದೇವರು திருச்சபை ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನ್ನ மக்களே, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯವರೇ, நீங்களும் கூட ನೀವು ಸಹ கேட்க ஆவலாயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். ಕೇಳಲು ಆತಂಕವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ இந்த காலவேளையில் அம்மாவை கொண்டு தேவன் உங்களோடு ಈ பேசி ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. நீங்க பிரசங்கம் பண்ண போறதில்ல, ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, முடிச்சிட்டேன். ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அவளோடு இருக்க ನೀವು வேண்டும். ದಾಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು. கேளுங்க, ಕೇಳಿರಿ, நான் பேசுவேன் என்று ನಾನು ஆண்டவர் சொன்னார். ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ அப்ப ಎಂಬುದಾಗಿ நீங்க ಹೇಳ್ತೇನೆ. கேட்க ஆவலா இருந்தீங்கன்னா ನೀವು ಕೇಳಲು ಆತಂಕವಾಗಿದ್ರೆ ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசுவார். ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿನೂ கரங்களை ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. தட்டி ಆಂಡವருடைய ನಾಮத்தை ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುங்க. ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. நான் அம்மாவுக்கு நேரம் கொடுக்கணும். ಅಮ್ಮವಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. இந்த வேளையில கூட ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ அம்மாவை முன்பதாக வரும்படியாக அழைக்கிறேன். ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮುಂದಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ பொன்னான சிரிச்ச முகத்தோட வராங்க பாருங்க. ಬಹಳ ನಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. அதிலே தெரியுது சரியான ஆகாரம் கொண்டு ಅದರಲ್ಲೇ வந்திருக்காங்க. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ அம்மாவை ನಮಗೆ கொண்டு ಸಿಗಲಿದೆ. ஆண்டவர் உங்களோடு பேச ಅಮ್ಮ போகிறார். ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ அம்மாவுடைய ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. சாட்சியை நேத்து அவர்கள் சொல்லி ಅಮ್ಮ இருக்கிறார்கள். ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ அவர்கள் ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து கடந்து ಅವರು வந்திருக்கிறார்கள். ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான ஊழியக்காரர் அல்ல. ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು அவங்க ಸೇವಕರಲ್ಲ. வார்த்தையிலே அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று தெரிகிறது. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಥವರು ஆண்டவர் உயர்ந்த ஒரு உன்னத பொசிஷனை அவர்களுக்கு கொடுத்து ದೇವರು இருக்கிறார். ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவைகளின் மத்தியிலும் ஊழியம் செய்வது மிகவும் கடினமான ಅವುಗಳ காரியம். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಯರೇ. அம்மா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, என்னிடத்துல நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்ய வரும் பொழுது ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்லிடுவேன். ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஆனா இன்னைக்கு வேலை செய்யற பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? ಅದೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ஒரு கேள்வியோடு அவங்க வார்த்தைகளை கேட்கும்படி நான் உங்களை அன்போடு ಒಂದು கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು What I am doing? ನಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ? நான் ಆಂಡವರಿಗಾಗಿ என்ன செய்கிறேன்? ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನು அவருடைய ಮಾಡುತ್ತೇನೆ? ராஜ்யத்துக்காக என்ன செய்கிறேன்? ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ஒரு ಮಾಡುತ್ತೇನೆ? உணர்வோடு கூட கேளுங்க. ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. மீண்டுமாக ஒரு நல்ல நாளை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை தேடுகின்ற பொழுது கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்துகிற தெய்வமாய் இருக்கின்றார். ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எனவே இந்த நாள் இனிமேல் வராது. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த நேரம் இனிமேல் வராது. ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2025 ஆண்டு 2025ನೇ ವರ್ಷ ஜூன் மாதம் ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು 29ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை 29 ಭಾನುವಾರ சரியா 9:49 இந்த நாள் இனிமேல் வராது. 9:49 ಈ ದಿನ இந்த ಬರೋದಿಲ್ಲ. நாள் திரும்ப வேண்டும் என்று நீங்க கேட்டாலும் அது கிடைக்காது. ಈ ದಿನ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த நாளிலே இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிற நீங்க ஒவ்வொருவரும் ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களும் ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களும் ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವಂತ இந்த நாளிலே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. நாங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது ನಾವು ನಿಂತಿರುವುದು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು கர்த்தருடைய மகா கிருபை. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೃಪೆ. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು அநேக ಇರಬಹುದು, தேவைகள் இருக்கலாம், ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯಗಳು அநேக ಇರಬಹುದು, கண்ணீர் இருக்கலாம், ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ಇರಬಹುದು, அநேக சோகங்கள் இருக்கலாம், ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳು ಇರಬಹುದು, அநேக தனிமைகள் இருக்கலாம். ಅನೇಕ ಒಂಟಿತನ ಇರಬಹುದು. இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன். ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ அவர் எங்கள் ದೇವರು. மத்தியிலே ಅವರು இருக்கின்றார். ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கையை ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ நாங்கள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನಾಗಿ ಆண்டவர் ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು எல்லாவற்றையும் சந்தித்து ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಧಿಸಿ அவருடைய இரண்டாம் வருகையாகிய ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರುಣದಲ್ಲಿ அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು கர்த்தர் வழி வாசல்களை திறப்பார். ದೇವರು ಬಾಗಿಲು ದಾರಿಯನ್ನು அந்த ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இரண்டாம் வருகைக்கு நாங்க காத்திருக்கின்றோம். ಆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ஏன் ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகை தாமதமாய் இருக்கின்றது? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಹಳ ஏன் ತಡೆಯಾಗಿದೆ? இரண்டாம் வருகை தாமதமாய் இருக்கின்றது? ಯಾಕೆ ಆ ಬರುವಿಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ? யாராவது யோசித்து பார்த்தீர்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ஏன் ஆண்டவர் வரல? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ? ஏன் இயேசு சுவாமி வரல? ಯಾಕೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿಲ್ಲ? யோசித்து பார்க்கிறீர்களா? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? யோசித்து பாருங்கள். ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஏன் வரவில்லை? ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ஏன் வரவில்லை? ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ஏன் வரவில்லை? ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? இன்றைக்கு சபை ஆயத்தம் இல்லை. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಸಿದ್ಧತೆ இன்றைக்கு ಆಗಿಲ್ಲ. சபை வேறு வழியிலே போகின்றது. ಸಭೆ ಬೇರೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ திருச்சபை ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. மக்கள் வேறு வழியாய் ಸಭೆಯ போகின்றார்கள். ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೊಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ பணத்தின் ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பின்பதாக ಹಣದ போகிறார்கள். ಹಿಂದಾಗಿ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பதவியின் பின்பதாக ಒಂದು ಪದವಿಯ போகிறார்கள். ಹಿಂದಾಗಿ உலக ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இச்சைகளினூடாக ಲೋಕದ போகிறார்கள். ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற வாழ்க்கை இல்ல. ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವಿಲ್ಲ. தேவன் எதிர்பார்க்கிற பயம் இல்லை சபைகளிலே. ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಭಯ தேவன் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ எதிர்பார்க்கிற பக்தி இல்ல இன்னைக்கு சபைகளிலே. ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் பொறுமையாய் இருக்கிறார். ದೇವರು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் பொறுமையாய் இருக்கிறார். ದೇವರು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய ஜனங்கள் ஆயத்தமாகட்டும். ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಒಂದು நாங்க செய்கிற பாவங்களுக்கு அவர் மன்னித்து கொண்டிருக்கின்றார். ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳು ಅವರು இந்த ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உலக வாழ்க்கையிலிருந்து சதாகால வாழ்க்கைக்கு போக ஆசைப்படுகிறீர்களா? ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಸೆ அப்படி ಪಡುತ್ತೀರಾ? என்றால் தேவனுக்கு விருப்பமான ஒரு வாழ்க்கை வாழுங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ಜೀವಿತ தேவன் ಜೀವಿಸಿರಿ. விரும்புகிற பயபக்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழுங்க. ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಿರಿ. மனுஷன் விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டாம். ಮನುಷ್ಯನು ಬಯಸುವಂತ ಜೀವಿತ நாங்க ಬಾಳಬೇಕು. மனுஷனை எவ்வளவு சந்தோஷப்படுத்தினாலும் அது வேலை இல்லை. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ அந்த ಕೆಲಸಕ್ಕೆ மனிதன் ಬಾರದು. மாறக்கூடியவன். ಆ ಮನುಷ್ಯನು அவன் எல்லா ಬದಲಾಗುವವನು. சூழ்நிலையிலே ಎಲ್ಲ மாறக்கூடியவன். ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತವುಗಳೇ. ஆனா கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கின்றார். ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்ப பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. இந்த மாதம் முழுதும், ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, இந்த வருடம் முடிவடைவதற்குள் ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು பார்த்தே ಮುಂಚಿತವಾಗಿ சொல்லிக் கொண்டிருங்கள். ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಲಿರಿ. பக்கத்துல உள்ளவங்க பார்த்துக்கிட்டே சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ நீங்க ಹೇಳುವವರಾಗಿ, எதற்காக வேண்டி ஜெபிக்கிறீர்களோ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எதற்காக வேண்டி ಮಾಡ್ತೀರಾ? காத்திருக்கிறீர்களோ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೀರೋ, கர்த்தர் ಕರ್ತನು இந்த வருடம் முடிவடைவதற்குள் ಈ ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ அதை சந்திப்பார். ಅದನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. அதை சந்திப்பார். ಅದನ್ನು அதை ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. சந்திப்பார். ಅದನ್ನು எங்களை ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. அழைத்த தெய்வம் உண்மை இல்ல ನಮ್ಮನ್ನು தெய்வம். ಕರೆದ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನು. அவர் எங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கின்றார். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು நாங்க ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவரை தேடி போகல. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ நாங்க அவரை ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. தேடி போகல. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ வேதம் ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் உன்னை தெரிந்து ನಾನು கொண்டேன். ನಿಮ್ಮನ್ನು அப்படி ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. என்ற இந்த கால வேளையிலே ಬೆಳಗಿನ நீங்கள் ಸಮಯದಲ್ಲಿ அனைவருமாக ನೀವೆಲ್ಲರೂ பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறீர்கள். ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ, பாக்கியவதிகளாய் இருக்கிறீர்கள். ಭಾಗ್ಯವತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. நீங்கள் எல்லாம் தேவனால் ನೀವೆಲ್ಲರೂ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. தேவனுக்கென்று ஒரு காரியத்தை செய்யுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. எனவே எனக்கு இந்தியாவுல வந்து நல்லா ஜாலியா சுத்தி இருக்கலாம். ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ஏன்னா வீட்டுல எந்த நேரம் வேலை ஊழியம் எல்லா காரியமும் ಮನೆಯಲ್ಲಿ நிறைஞ்சிருக்கிறது. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ. ஆனா அதை விட நான் விரும்புகிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய ஊழியம். ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ದೇವರ எனக்கு ಸೇವೆ. வேணும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நேரமும் நான் ஆண்டவருக்கென்று காரியங்களை செய்ய வேண்டும். ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. அதனால தான் இவ்வளவு காலமாக கர்த்தர் அழைத்து போகின்றார். ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. எனவே இந்த நேரத்துல என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்க. ஏசாயா புத்தகத்தையும் யோனா புத்தகத்தையும் திருப்பிக் கொள்ளுங்க. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಏಷಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ, ಯೋನನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ. எனவே இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பாக நான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ஹெட்டிங் இரக்கத்தின் விசாலம். ಒಂದು ಕನಿಕರದ ಒಂದು ವಿಶಾಲತೆ. இரக்கத்தின் விசாலம், ಕನಿಕರದ ಒಂದು ವಿಶಾಲತೆ. இப்ப இந்த தலைப்பு உங்களுக்கு இந்த பிரசங்கத்தை கேட்கின்ற பொழுது தெளிவாக கிடைக்கும். ಈ ಪೀಠಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. இந்த யோனா புத்தகம் எழுதப்பட்ட காலம், ಯೋನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲ கிறிஸ்துவுக்கு முன் ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ 760 எழுதப்பட்டது. 760
760ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And the ಯೋನ என்பதற்கு ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪುರಾ. ಯೋನ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ. இந்த புத்தகம் எழுதுறதுக்கு நோக்கம், ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, மன திரும்புதலை குறித்து, ಮನ ತಿರುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯ, ஜனங்கள் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும், ಜನರನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು, எந்த இடத்துக்கு கர்த்தர் அனுப்புகிறாரோ அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும், ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. எனவே இந்த தலைப்பின் கீழாக நான் உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகின்றேன். ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. எனவே பிரசங்கங்கிற நேரத்துல ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வரலாம். ಪ್ರಸಂಗ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಹುದು. அன்பா நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. செல்போன் இருந்தா அதை ஆஃப் பண்ணிருங்க. ಫೋನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. சில நேரத்துல சைலன்ஸ்ல போட்டுருந்தீங்கன்னா ಅದನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ சில நேரம் வெளிச்சம் வரும், ಅದು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. வைப்ரேட்ல போட்டுருந்தா வைப்ரேட் ஆகும், ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ உங்களோட ಆಗುತ್ತದೆ. சிந்தனை எல்லாம் அதுக்கு போயிடும். ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಡುತ್ತದೆ. இது தேவன் கிரியை செய்யற ಇಲ್ಲಿ நேரம், ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற நேரம், ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯ, தேவன் சொல்லுகிற காரியத்தை கேட்கிற நேரம், ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಕೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. எனவே இந்த நேரத்திலே முதலாவது ஏசாயா புத்தகத்திலே ಏಷಾಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 42ஆம் அதிகாரத்திலே 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6-7 வாசிக்க போகின்றோம். 6-7 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಲಿದ್ದೇವೆ. ஐசாயா chapter 42 verse 6 and 7. Amen. Amen. Another language. ನೀನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. இருளில் வாழுகிற ஜனங்களுக்கு, இருளಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜನರಿಗೆ, குருடனாக வாழுகின்ற ஜனங்களுக்கு, ಕುರುಡರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜನರಿಗೆ பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்க கர்த்தர் காத்திருக்கின்றார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲು ದೇವರು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. இந்த இடத்துல சொல்கிறது 6வது வசனம், ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீர் குருடனின் கண்களை திறக்கவும். ನೀನ್ ಕುರುಡರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்கிறோம், குருடன் என்கின்ற பொழுது கண் தெரியாதவர்களைத்தான் ಕುರುಡರ್ ಎಂದು ನಾವು சொல்லுகின்றோம். ಕುರುಡರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವವರನ್ನೇ ಕುರುಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. அப்ப அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ண வேண்டுமேயானால் ஒரு அற்புதம் நடைபெற வேண்டும், அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து குருடரின் கண்களை திறந்தார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். அது உண்மையாகவே நடந்த காரியங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಗತಿ. ஆனா இன்றைய நாட்களிலே இந்த குருடன் என்கின்ற பொழுது, ಅದೇ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, சில நேரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டும் கேளாமலும் இருப்போமே, ஆனால் அதுவும் ஒரு குருட்டு தன்மையாக காணப்படுகின்றது. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದೇ ಆಗಿರುವವರೇ ಕುರುಡರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. சில நேரத்திலே தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய நாளிலே நாங்கள் வராமல், ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರದೆ, அதை விட்டு விட்டு வேறு வேறு காரியங்களிலே நாங்கள் ஈடுபடுவோமே, ஆனால் ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಡುಪಡುವಾಗ அதுவும் ஒரு குருட்டான தன்மை. ಅದು ಒಂದು ಕುರುಡಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. அம்மா சொன்ன மாதிரி, ಅಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ இப்ப ಪ್ರಕಾರ ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஒரு திருமணத்துக்கு உங்களை அழைத்திருந்தால், ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, சரியா அது உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கிடைச்சிருக்கு 10 o'clock 10 மணிக்கு கிடைச்சிருக்குது. ಅದು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಾದ್ರೆ நீங்க எடுக்கிற தீர்மானம் என்ன? ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವೇನು? சர்ச்சுக்கு அடுத்த கிழமை போயிரலாம், ಸಭೆಗೆ ಬರೋ ವಾರ ಹೋಗೋಣ, பாஸ்டருக்கு ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறலாம், ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಾವು ஆனா கல்யாணத்துக்கு போவோம். ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ஏன்னு சொன்னா அவங்க எங்களுக்கு முக்கியம், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ஜனங்கள் எங்களுக்கு முக்கியம். ಜನರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. போவாட்டி ஏதாவது சொல்லுவாங்க, ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எங்களுடைய நல்ல தேவைகளுக்கு வராமலும் ನಮ್ಮ விட்டுருவாங்க. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, போய் விடுகின்றோம். ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஆனா நாங்க யோசிக்க வேண்டும், எது சரி எது பிள்ளை ಆದ್ರೆ என்று. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದ. உலகத்துல என்ன
காரியங்கள் நடந்தாலும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பதே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்றார். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ದೇವರು ಎದುರು 10 ನೋಡುತ್ತಾನೆ. கற்பனையில சொல்லுது பரிசுத்த நாள், ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹೇಳப்பட்டிದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವನ್ನ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. எனவே இந்த இடத்துல வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு உங்களை தைரியப்படுத்தி போகின்ற பொழுது, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அதுதான் கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்காய் இருக்கிறது. ಅದೇ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. கட்டுண்டவர்களில் கால்வலில் திறக்கவும், இருளில் இருக்கிறவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கவும், ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. நீங்க சிறைச்சாலைக்கு சென்றிருக்க மாட்டீர்கள், ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, உங்களுக்கு அதை குறித்து தெரியாது. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ஆனா ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. சிறைச்சாலை போல பிரச்சனைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம். ಆದ್ರೆ ಆ ಸೆರೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அந்த ಕಾಣಬಹುದು. பிரச்சனைகளை நீங்க கண்டறிய வேண்டும். ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ஏன் ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனை வருகிறது, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ஏன் இந்த பிரச்சனையினூடாக கர்த்தர் என்னை வழி நடத்துகின்றார். ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. முழங்கால் படியிட்டு ஜெபியுங்கள், ஜெயம் கொள்ளுவீர்கள். ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. இப்ப நான் சிறைச்சாலையிலே ஊழியம் செய்வேன். ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. சில நேரத்திலே 12 வயது 13 வயது 14 வயது பிள்ளைகள் அவர்கள் திருமணம் ஆகாமலே சிறு பாடசாலை போகின்ற பொழுதே அவர்கள் சில தவறான காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள். ಇಂಥ ಒಂದು 13, 16, 16ನೇ ಜನರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. அதே மாதிரி பெரிய தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்கள் பிள்ளைகள் செய்து சிறைச்சாலைக்கு போவார்கள். ತಾಯಂದಿರು ತಂದೆಯವರು ಸಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. அப்ப எனக்கு ஒரு அழைப்பு, காலிங் கிடைக்கும், அவர்களுக்கு ஆண்டோட வார்த்தைகளை சொல்லும்படியாக. ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. நான் போயிட்டு அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி அவருடைய பாவங்களை சுட்டிக்காட்டி நான் அவர்களை வழி நடத்துவேன். ನಾನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் போவதற்கு முன்பதாக ஜெபம் பண்ணுவேன். ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ என்னுடைய ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஜீவனுள்ள தேவன் அந்த இடத்துல கிரியை செய்ய வேண்டும். ನನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ என்னால் ಮಾಡಬೇಕು. ஒன்றுமே முடியாது. ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. என்னை ஒரு பாத்திரமாக வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ. ஆண்டவரே நீர் எடுத்து பாவியும் என்று. ನೀನೆತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டு நின்று நீங்க போனவங்க பார்த்திருக்கலாம், அதாவது பார்க்க போனவர்கள் கொடூரமாக நிற்பார்கள். ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವವರು ಜನರು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. சில நேரம் அவங்கள பார்க்க நேரம் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. கட்டுண்டவர்களை கட்டவிழ்க்க கர்த்தர் எங்களை ಆ வைத்திருக்கின்றார். ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதற்கு தான் ஆண்டவர் எங்களை வைத்திருக்கின்றார். ಆದ ಕಾರಣವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த இடத்துல சொல்றாரு, கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து. ಕರ್ತನಾದಂತ ನಾನು ನನ್ನ ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. அவர் நீதி உள்ள தேவன். ಆತ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪ. உலகத்திலே நீதி இல்லை. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ. உலகம் மாயமான ரீதியிலே போய் ಲೋಕ கொண்டிருக்கிறது. ಮಾಯವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ உலகத்தில் ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. அன்பை எதிர்பார்க்க முடியாது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎದು மாயமான அன்பு காணப்படுகிறது. ಮಾಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ உலகத்திலே ಕಾಣப்படுತ್ತದೆ. நீதி காண முடியாது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿ அந்த ಕಾಣப்படுವುದಿಲ್ಲ. நீதி அநீதியாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. ಅನೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ஆனா நீதி உள்ள தேவன் அது- இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே. ಅದು ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತ್ರವೇ. அந்த நீதியின்படி உம்மை அழைத்து ಆ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು உம்முடைய கையை பிடித்து ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನ ಹಿಡಿದು உம்மை தற்காத்து. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು. அழகான ஒரு வார்த்தை. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ கையை ವಾಕ್ಯ. பிடித்து ನಿಮ್ಮ ಕರ ಹಿಡಿದು தற்காத்து. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. தற்காத்து என்று சொல்லுகின்ற ಆ பொழுது ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ அவர் எங்களை பாதுகாக்கின்றார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು சில ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நேரத்துல நாங்க சில இடங்களுக்கு நாங்க போவோம். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ கணவர் ಹೋಗುವ இல்லாமல் தனிமையாக போவோம். ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ மனைவி ಹೋಗ್ತೇವೆ. இல்லாமல் தனிமையாக போவோம். ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. பிள்ளைகள் இல்லாமல் தனிமையாக போவோம். ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. அந்த நேரத்துல கர்த்தர் எங்களை தற்காக்கின்றார். எந்த நேரமும் அவர் எங்களோடு கூட இருந்து ಆ காக்கின்றார். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮೆನ್. ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. அதை நான் என் வாழ்க்கையில நான் அனுபவிக்கிறேன். ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ என் வாழ்க்கையில ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. நன்றாக ನನ್ನ அனுபவிக்கிறேன். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. நீங்க யோசித்து பாருங்க,
சென்னையில வந்து ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನೈಗೆ அங்க ಬಂದು 2 days ಸ್ಟೇ பண்ணிட்டு ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳು ಇದ್ದು அப்படியே நான் வந்து ஆம்பூர் ಹಾಗೆ ಆಂಬೂರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ஆம்பூர்ல ஊழியம் செஞ்சுட்டு அப்படியே வாணியம்பாடி வந்தேன். ಆಂಬೂರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ವಾಣಿಯಂಪಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. வாணியம்பாடியில ஊழியம் செஞ்சுட்டு பெங்களூருக்கு வந்தேன். ವಾಣಿಯಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. சில நேரத்துல சின்ன ஒரு தயக்கம் என்னுடைய இருதயத்துல இருந்தது. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆனா அதை விட பெரிய தைரியம் எனக்கு இருந்தது. என் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. அவர் என்னை அழைத்திருந்தார். அவர் ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அவர் என்னை அழைத்திருந்தார். அவர் ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அவர் என்னை சரியான விதத்திலே வழி அவர் நடத்துவார். ನನಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. தற்காக்கின்றார். ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. தற்காக்கின்றார். ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. படை வீரர்கள் முன்பதாக செல்லுகின்ற பொழுது ಪಡೆ ವೀರಗಳ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ கவசம் போடுவார்கள். ಕವಚಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. அதே மாதிரி தான் கவசமாய் தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕವಚವಾಗಿ உங்களோடு கூட இருக்கின்றார். ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ எந்த ಇದ್ದಾನೆ. பிரச்சனை நினைத்து கவலைப்பட ಯಾವ வேண்டாம். ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂತು ಅಳಬೇಡ್ರಿ. பிரச்சனைகள் ஓடி போகட்டும். ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. அந்த பிரச்சனைகளை நோக்கி பார்க்கவே ಆ வேண்டாம். ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಡಿ. பிரச்சனை வரும், ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ, பிரச்சனை போகும். ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அதனால அதை யோசித்து கலங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ஜீவனுள்ள தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கின்ற பொழுது ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ எதற்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் ನಾವು இல்லை. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. கலங்க வேண்டிய அவசியம் ಯಾವ இல்லை. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅಳುವುದು கர்த்தரை ಬೇಡ. காக்கின்றார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು கர்த்தருக்கு ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. பலத்தை கொடுக்கின்றார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು இல்லாததை ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. உருவாக்கி கொடுக்கின்றார். ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇರುವುದಾಗಿ அவருடைய ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. மகிமை எங்கள் மேல் இருக்கின்றது. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. கவலைப்பட வேண்டாம். ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. எது நடக்குதோ ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೋ நான் நேத்து சொன்னேன், ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, எல்லாம் நன்மைக்கே. ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ. எது நடக்கலையோ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲಿಲ್ವೋ அது நன்மைக்கும் நன்மையே. ಅದು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. எங்க அப்பா ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ உலகத்துல தாய் தகப்பனைங்களை விட்டு போகலாம். ಲೋಕದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. எனக்கு 13 வயதுல அப்பா என்கிற வார்த்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே தகப்பனார் இறந்து விட்டார். 13 ವಯಸ್ಸು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ஒரு ಕಳಕೊಂಡರು. பெண் குழந்தைக்கு தெரியும் அப்பானா எவ்வளவு ஆசைன்ட்டு. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ எனக்கு ಅನುಭவிக்க கிடைக்கவில்லை. ನಮಗೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ஆனா ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ஜீவனுள்ள தேவனாகிய இயேசப்பா இன்னைக்கு என்னோடு கூட ಆದ್ರೆ இருக்கின்றார். ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. என்னுடைய அப்பா உலகத்துல இருந்து செய்ய முடியாத எல்லா காரியத்தையும் நிறைவாய் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் செய்திருக்கின்றார். ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಲೇ ಆಗದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪರಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தெய்வம். ದೇವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. அவர் உங்களை தற்காக்கின்றார். ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்களை ஒளியின் வாசலிலே அவர் வைக்க ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாங்க திருப்பிக் கொள்வோம் யோனா ನಾವು புத்தகத்துக்கு. ಯೋಹನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. யோனா வந்து மகா ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியாய் காணப்பட்டார். ಯೋನನು ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟ. அப்படியாப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு கர்த்தர் ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கின்றார். ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. யோனா chapter 1 verse 2. யோனா முதலாம் அதிகாரத்திலே 2வது வசனத்தை வாசிங்க. ನೀನೆದ್ದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನೆನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸು. ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ದುಷ್ಟಂತವು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. சொல்லுங்க, நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய். ನೀನೆದ್ದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದಂತ ನೆನೆವೆಗೆ ಹೋಗು. அந்த இடத்துல போகிறது மாத்திரமல்ல, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நீ போயிட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கின்றது. ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆ. அதற்காக வேண்டித்தான் நான் அங்கே உன்னை அனுப்புகின்றேன். ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿ, அவர்களுடைய அக்கிரமம் ಅವರ ಅಕ್ರಮಗಳು என் சமூகத்திலே வந்து எட்டியது. ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಇದೆ. பிரியமானவர்களை, இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கூட தேவனுக்கு விரோதமாக அநேக பாவங்களை செய்கின்றார்கள். ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் எதெல்லாம் செய் என்று சொல்லுகின்றாரோ, ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ அதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக வைத்துவிட்டு ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು எதை செய்ய கூடாதோ அதை எல்லாமே செய்து கொண்டு போகிறார்கள். ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இதே காரியம் தான் யோனாவுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றது. ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಯೋನನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அப்பொழுது அந்த யோனா என்ன செய்தார் என்றால்,
ಆಗ ಯೋನನು ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯನಾಗದಂತೆ தேவனுக்கு பயப்படாமல் ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದಂತೆ அவன் ஒரு தைரியமாக ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கின்றான். ಆತನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ. ஜெபிக்காமல் தீர்மானத்தை எடுக்கின்றார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. கர்த்தர் சொன்னதுக்கு விரோதமாக ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கின்றார். ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. அப்பொழுது யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விலகி ಆಗ ಯೋನನ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ தர்சீசுக்கு ஓடி போக எழுந்து ಆತನು ತರ್ಷೀಷ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಎದ್ದು யோப்பாவுக்கு போய் ಆತನು ಎಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ தர்சீசுக்கு போகிற ஒரு கப்பலை கண்டு ಆ ತರ್ಷೀಷ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಡಗನ್ನ ಕಂಡು கூலி கொடுத்து ಆತನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು தான் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து விலகும்படி அவர்களோடு தர்சீசுக்கு போக கப்பல் ஏறினான். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಗಲಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದನು. பாருங்க, இந்த இடத்துல இவன் பாவம் செய்ய போகிறான். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲು தேவனுக்கு விரோதமாக ஓட போகிறான். ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಓಡಲು ஒரு ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கப்பலுக்கிட்டே போகின்றான். ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. செய்யற தப்புக்கு கூலி கொடுக்கிறான். ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இன்னைக்கு நிறைய ஜனங்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள். ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு நிறைய எனக்கு தெரியாது இங்க எப்படின்னு சில காரியங்களை செய்ய போகின்ற பொழுது லஞ்சம் கொடுப்பார்கள், பணம் கொடுத்து செய்து கொள்வார்கள். ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಲಂಚವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அது சரியா பிள்ளையான்னு நான் பேச விரும்பவில்லை. ಅದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಎಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? யோனா என்ன செய்கிறார்? நினிவேக்கு போக வேண்டிய மனுஷன் அங்க போகாமல் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு வழி விலகி தர்சீசுக்கு போகின்றான். ನೆನೆವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತರ್ಷೀಷ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா இந்த மனுஷனை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்தார். ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அப்படி போனாலும் கர்த்தர் கைவிடவில்லை. ಹಾಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಕರಬಿಡಲಿಲ್ಲ. அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றார். ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நீங்க வாசிங்க 4வது வசனம். ನೀವು 4ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತುಫಾನು ಎದ್ದು ಹಡಗು ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು. இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது கீழ்ப்படியாமையினாலே அவன் பெற்றுக்கொண்ட காரியங்கள். ಅವಿದ್ಯತೆಯಿಂದ ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ஆண்டவர் விடவில்லை, ದೇವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. பெரும் காற்றை வரவழைக்கின்றார். ದೇವರು ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ಬೀಸಿದನು. அதுக்கு பின்பதாக அந்த கப்பல் கவிழ்ந்து போகின்றது. ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இப்ப இந்த மாலுமிக்கு ஒரு வேதனையாக இருந்தது. இது எது நிமித்தமாக இப்படி நடைபெறுகின்றது? ಈಗ ಆ ಚಾವಣಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು? 6வது வசனம் சொல்லுகிறது. 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அப்பொழுது மாலுமி அவனிடத்திலே வந்து, ಆಗ ಯಜಮಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, நீ நித்திரை பண்ணுகிறது என்ன? ನೀನು ಮಲಗಿರುವುದು ಏನು? எழுந்திருந்து உன் தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள். ಎಚ್ಚೆದ್ದು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸು ನೋಡು. நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு சுவாமி ஒருவேளை நம்மை நினைத்தருளுவார் ನಾವು என்றார். ನಾಶವಾಗದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ பாருங்க, அவனுக்குள்ள மாலுமிக்கு இருந்த நம்பிக்கையை பாருங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ. யோனா நல்ல தூக்கம். ಯೋನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ அதே ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. மாதிரி தானே இப்ப நாங்க அதிகமாக தூங்குவோம். ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. வீட்டிலையும் தூங்குவோம், ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ, சபையில சில நேரம் நாங்க தூங்குவோம். ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. எனக்கு தெரியாது சினிமா எவ்வளவு பேர் பாக்குறீங்களா, அதை பத்தி நான் பேச விரும்பவில்லை, திரைப்படங்களை குறித்து பேசவில்லை. இப்ப நாங்க சொல்ல ஒரு நாடகத்தை நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? இப்ப அந்த நாடகம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, ಆ ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ஒருவர் இன்னொருவரை கொலை செய்வதற்கு கத்தியை தூக்குகின்றார். ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. அந்த நேரத்தில் தொடரும் என்று போட்டு விடுவார்கள். ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு என்ன தோண்டும்? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋಚುತ್ತೆ? ஐயோ என்ன நடந்துச்சோ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ನಡೆಯಿತೋ. இப்ப சர்ச்சுக்கு வந்தது, பிரசங்கம் கேட்டது, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிருச்சு. ಸಭೆಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. என்ன நடந்திருக்கும்? ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? அது மறுநாள் வருதோ அடுத்த கிழமை வருதோ, ಅದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனா அதை எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎದುರುವಿಕೆ என்ன நடந்திருக்கும்? ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? என்ன நடந்திருக்கும்? ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? ஆனா தேவனுடைய சபையில அமர்கின்ற பொழுது, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ நல்ல நேரம் இந்த சைடுல அந்த கிளாக்க போட்டிருக்காங்க. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. டைம் நாங்க பாப்போம், ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எத்தனை மணிக்கு முடிப்பாங்க, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ வீட்டுல போயிட்டு சமைக்கணும், ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும், ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. இன்னைக்கு தான் நாங்க ஓய்வா இருக்க வேண்டிய நாள்.
நாள், ಇವತ್ತೇ ನಾವು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನ அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் எங்கேயோ போய்க்கொண்டு ಹಾಗೆ இருக்கும். ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அதனால அந்த சிந்தனையெல்லாம் ஒரு புறமாக வைத்துவிட்டு ಆ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು இன்றைய நாள் தொடக்க கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய காத்திருக்கிறார் என்று எதிர்பார்த்து ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಎದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದು இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்க. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ இப்ப யோனா நல்ல தூக்கம். ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ. இப்ப யோனா எங்க இருந்து வாரேன்னு கூட அந்த மாலுமிக்கு சரியா தெரியாது. ಯೋನನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. யோனா கிட்ட சொல்லுகிறான், ಯೋನನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ தூங்கி கொண்டிருக்கிறாய், ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, நீ எழுந்திரு, ನೀನು ಎದ್ದೇಳು, உன் தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள், ನಿನ್ನ ದೇವರ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நாம் ಮಾಡು, அழிந்து போகாதபடிக்கு ನಾವು ನಾಶವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ சுவாமி ஒருவேளை நம்மை நினைத்தருள்வார் என்றார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆನೆಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ. இன்றைக்கு நீங்க மற்றவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், ಬೇರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, யார் எந்த மதத்திலே இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಯಾರು ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, அவங்க ஒரு வேதனையோடு பிரச்சனையோடு இருந்தால் ಅವರು ಒಂದು ವೇದನೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಇದ್ದರೆ அவர்களிடத்திலே நீங்க போய் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம், ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, நீங்க இயேசு சுவாமிட்ட இந்த காரியமெல்லாம் சொல்லுங்க, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, அவர் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பார். ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು அவரை ಕೊಡ್ತಾರೆ. நம்பி நீங்க கேட்கின்ற பொழுது ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ அவர் உங்களுக்கு விடுதலையை கொடுப்பார். ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು உங்களுடைய ಕೊಡ್ತಾರೆ, தேவைகளை ನಿಮ್ಮ சந்திப்பார். ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತಾರೆ. என்று நீங்க மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்க. ನೀವು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. அவங்க சந்தோஷப்படுகிறார்களோ இல்லையோ, ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, நீங்க சொல்லுகிற அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தை நிமித்தமாக ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು அவரை ಸಂತೋಷ நீங்க ಪಡ್ತಾನೆ. சந்தோஷப்படுத்துகின்ற பொழுது ಅವರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಾಗ நீங்க வேண்டுகிறதுக்கு மேலான காரியங்களை கர்த்தர் உங்களோட ನೀವು வாழ்க்கையில செய்வார். ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அதே சந்தர்ப்பம் இந்த இடத்துல நடந்தது. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. அவர்கள் யார் நிமித்தம் இந்த ஆபத்து நமக்கு நேரிட்டது என்று அறியும்படி ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆಪತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ சீட்டு போடும், ಅವರು ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು. வாருங்கள் என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக்கொண்டு ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು சீட்டு போட்டார்கள். ಚೀಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. அந்த சீட்டு யோனாவின் பேருக்கு விழுந்தது. ಆ ಚೀಟು ಯೋನನಿಗೆ ಬಂದಿತು. பாருங்க, பிழைய செஞ்சுட்டு அவர் போயிட்டாரு. ಮಾಡಿ ಹೋದರು. அவர் நினைச்சாரு, ஐயோ நான் தப்பி போயிட்டேன், நல்ல ஜாலி, எனக்கு நல்ல தூக்கமும் வருது. ஏன்னா தப்பு செஞ்சுட்டு தூங்குகின்ற பொழுது ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வராது, ஒரு சிலருக்கு நல்லா தூக்கம் வரும். ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. இப்ப யோனாவுக்கு சரியான ஹாப்பி, சந்தோஷம். ಯೋನನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. அவர் நினைச்சா நான் தப்பி போறேன். ಅವ್ರು ನೆನೆಸೋದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. சீட்டு போட்டார்கள். ಅವ್ರು ಚೀಟು ಹಾಕಿದ್ರು. அந்த சீட்டு வந்து ಆ ಚೀಟು ಬಂತು, யோனாவின் பேருக்கு விழுந்தது. ಯೋನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿತ್ತಿತು. சில நேரத்துல நாங்க தவறு செய்கின்ற பொழுது, ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, பிள்ளைகள் செய்கின்ற பொழுது, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಾಗ, போய் பேசுகின்ற பொழுது, ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ஆண்டவர் யாரையாவது வைத்து அதை எங்களுக்கு சுட்டி ದೇವರು காட்டுவார். ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿ யாரையாவது ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. வைத்து அதை சுட்டி ಯಾರ காட்டுவார். ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿಸಿ ஏனென்றால் ಹೇಳ್ತಾನೆ. தேவனுக்கு விருப்பமில்லை தேவனுடைய பிள்ளைகள் அழிந்து போகிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ. அவர்கள் எல்லாம் திருந்த வேண்டும் என்ற சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பார். ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನ ತಿರುಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் இந்த யோனாவை விட்டு விடவில்லை. ದೇವರು ಯೋನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. யோனாவின் பேருக்கு அது வந்தது. ಅದು ಯೋನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂತು. அதுக்கு பின்பதாக என்ன நடந்தது? ಆ ನಂತರ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು? 8வது வசனத்தை வாசிங்க. 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. அப்பொழுது அவர்கள் அவனை நோக்கி, கேட்கிறான், உன் தொழில் என்ன? நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? உன் தேசம் எது? நீ என்ன ஜாதியான் என்று கேட்டார்கள். பாருங்க, இந்த இடத்துல ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ யோனா என்ன காரியங்கள் செய்திருந்தாலும், ಯೋನನು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು அவன் அந்த இடத்துல உண்மையை பேசினான். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದನು. யோனா புத்தகத்தை சில வாசிக்கின்ற பொழுது அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். ಯೋನನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு போனான். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. அந்த சீட்டு போட்டார்கள். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೀಟು சீட்டு ಹಾಕಿದರು. யோனாவின் பேரில விழுந்தது. ಚೀಟು ಯೋನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. பின்பதாக கேள்வி ಆ கேட்கின்றார்கள். ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. உன் பெயர் என்ன? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? உன்னுடைய மொழி என்ன? ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಏನು? நீ எந்த தேசத்திலிருந்து வருகிறாய் ನೀನು என்று. ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವನು? 9வது வசனத்தை நல்ல அண்டர்லைன் பண்ணி அழகா வச்சுக்கிறங்க. 9ನೇ ವಚನವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. யோனாவுடைய உண்மைத்துவம்,
ಯೋನನ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ. அதற்கு அவன் சொன்னான், நான் எபிரெயன். ಆತನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇಬ್ರಿಯನು, நான் சமுத்திரத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின. ಕಡಲನ್ನ ಒಣನೆಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ. நாங்க பார்க்கிறோம் ஆதியாகமம் 1 அதிகாரத்துல 1:1 சொல்லுகின்றது. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಚನ 1:1 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. சேம் வேர்ட் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த யோனா சொல்லுகிறார், ಯೋನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அதற்கு அவன், நான் எபிரெயன், சமுத்திரத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலே பயபக்தி உள்ளவன் என்றார். ஆமென். ನಾನು ಹಿಬ್ರಿಯನು, ಕಡಲನ್ನ ಒಣನೆಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಲೋಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. எத்தனை குடும்ப தலைவர்கள் இன்றைக்கு பயபக்தியோடு இருக்கிறீங்க கர்த்தருக்கு? ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕರು ದೇವರಿಗೆ ஒரு ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? குடும்பத்திலே தலைவன் ஒழுங்கீனமாக இருந்தால், ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ அந்த குடும்பமே அழிந்து ಆ போய்விடும். ಕುಟುಂಬವೇ ஒரு ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. குடும்ப தலைவன் ஒழுக்கமுள்ளவராய் காணப்பட ಒಂದು வேண்டும். ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕನು ಕ್ರಮವಾಗಿ அவர் ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರೆ பரிசுத்தமுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. அவர் அதிகாலையிலே எழுப்பி ஆராதிக்கிற தேவனை தேடுகிற மனுஷனாக இருக்க ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ வேண்டும். ಎದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿರಬೇಕು. அப்படி அந்த தலைவன் அந்த வீட்டை வழி நடத்துகின்ற பொழுது, ಹಾಗೆ ಆ ನಾಯಕನು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ அவருக்கு ನಡೆಸುವಾಗ முடிய தன்னுடைய மனைவியை சரியானத்திலே வழி நடத்துவதற்கு, ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ, அந்த தாய் தகப்பனுக்கு முடிய தன்னுடைய பிள்ளைகளை சரியானத்திலே வழி ಆ நடத்துவதற்கு. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು. இன்றைக்கு எத்தனை தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் வேதனைப்படுகிறீர்கள்? ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತೀರಾ? தன்னுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிப்புக்குள் வரவில்லை. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ. பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய சகல காரியங்களை நாங்க செய்தோம். ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய பேச்சை கேட்கிறது ಇವತ್ತು இல்லை. ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. எத்தனை பெற்றோர்கள் கண்ணீர் ಎಷ್ಟು சிந்துகின்றார்கள்? ಹೆತ್ತವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? யோனா சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, தேவனிடத்திலே பயபக்தி உள்ள மனுஷன், ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ அதே ಮನುಷ್ಯನು. பயம் அதே பக்தி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீட்டு தலைவனுக்கும் இருக்க வேண்டும். ಅದೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ அவங்க குடும்பமாய் சபைக்கு வருவார்கள். ಅವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. நான் என்னுடைய திருச்சபை மக்களுக்கு நான் சொல்லி ನನ್ನ இருக்கிறேன், ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, நீங்க சுகம் இல்லாம இருக்கின்ற பொழுது ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ தூக்கிக்கிட்டு சரி சபைக்கு வாங்க, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಬನ್ರಿ, தூக்கிக்கிட்டு சரி சபைக்கு வாங்க. ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಬನ್ರಿ. ஏன்னா சபையில போதகர் வந்து, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರುಗಳು ಬಂದು, அவர் ஒரு டாக்டர், ಅವರು ಒಂದು ವೈದ್ಯರು, அவர் ஒரு நீதிபதி. ಅವರು ಒಂದು ನೀತಿವಂತರು. ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை நடந்தா அவர்தான் நீதி விசாரிக்கிறார். ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅವರೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. அவர் ஒரு லாயராக இருக்கிறார், ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. பரிந்து பேசுகின்றார். ಆತ ನಮಗೆ ಆಧರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. சகல பொசிஷனும் ஒரு போதவருக்கு கர்த்தர் ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು கொடுத்திருக்கிறார். ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬೋಧಕರಿಗೆ ದೇವರು எல்லா ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பொசிஷன் ஒரு போதவருக்கு இருக்குது. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒಂದು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வைத்தியர் கூட சொல்லுவாரு, ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம், ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, செய்ததெல்லாம் செஞ்சிட்டோம். ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. கடவுடத்துல சொல்லுங்க, ಅದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ, சொல்லுங்க ಹೇಳಿರಿ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என்னுடைய மூத்த மகன் பிறக்கின்ற பொழுது ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜನಿಸುವಾಗ நான் அதிக வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். ನಾನು ಬಹಳ ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. அந்த சமயத்திலே டாக்டர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால், ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, என்னால முடிந்த காரியத்தை எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன். ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. இந்த தாயும் பிள்ளையும் உயிரோடு இருப்பது உங்களுடைய கடவுளிடத்திலே நீங்க விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். ಈ ತಾಯಿ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. டாக்டர் சொல்லிவிட்டார், தாயை காப்பாத்தினா பிள்ளைய காப்பாற்ற முடியாது, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳು ತಾಯಿನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, பிள்ளைய காப்பாற்றினால் தாயை காப்பாற்ற முடியாது. ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಾದ್ರೆ ತಾಯಿನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா எனக்கு தெரிகிறது, நான் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கின்ற பொழுது எல்லோரும் ஜெபிக்கின்றார்கள். ನಾನು ಬಹಳ ವೇದನೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. வைத்தியர்கள் கைவிட்ட வேளை ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಬಿಡುವಾಗ கர்த்தராகிய தேவன் என்னை உயிர்ப்பித்தார். ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು அந்த ಕಾಪಾಡಿದನು. தேவன் இன்னைக்கு எங்களோடு கூட ಆ இருக்கிறார். ದೇವರು ಇಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. அதே மாதிரி நான் சொல்லுகின்றேன், ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அம்மா சொன்னார், ஐயாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கின்ற பொழுது அவங்க இந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு. ಅಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳುದು, ಅಯ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. இதே சிச்சுவேஷன், இதே சூழ்நிலைய
நான் 3 வருடத்துக்கு முன்பதாக அனுபவித்தேன். ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. என்னுடைய கணவருக்கு திடீர்னு வருத்தம் வந்து விட்டது. அவர் பேங்க்ல வேலை செய்து ரிட்டையர் ஆகின உடனே ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ அதுக்கு பின்பதாக நாங்க அரசாங்க வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து சென்றோம். ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. அப்ப அந்த இடத்துல சொன்னார்கள், இவருக்கு ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டும், இவருக்கு இன்னொரு 1.5 வருட காலத்துக்கு பிறகுதான் ஆபரேஷன் பண்ண முடியும், ஏன்னா அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ಇವರಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳ ಆ ನಂತರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா நாங்க ஜெபித்து விட்டு நாங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிடலுக்கு நாங்க போனோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆವು. அவங்க சொன்னாங்க, இந்த ஆபரேஷனுக்கு எங்களுடைய பணத்தின்படி 30 லட்சம் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. எங்களுக்கு அந்த 30 லட்சம் பெரியதாக தோன்றவில்லை. ನಮಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. கர்த்தர் அதை எப்படியாவது சந்திப்பார், ದೇವರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅದು ಸಂಧಿಸ್ತಾರೆ, இவருடைய உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. ಇವರ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. நான் மிகவும் சுருக்கமா சொல்லுகின்றேன். ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. அட்மிட் பண்ணனும். ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. அட்மிட் பண்ணிட்டு நான் யாரையுமே பக்கத்துல வைக்கவில்லை, நான் தான் அவரோடு கூட இருந்தேன். ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ நான் ಇದ್ದೆ. அவர் பக்கத்திலே இருந்தேன். ನಾನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. கூலிக்கு ஆளு வைத்தால் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்து விட்டு போவார்கள். ಕೂಲಿಗೆ ಆಳಿಟ್ರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஆனா அவருடைய மனைவி நான் அவருக்காக வேண்டி ஜெபித்து கொண்டு பக்கத்திலே இருப்பேன் என்று கர்த்தர் அறிந்தார். ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು நான் ಕರೆದನು. பக்கத்திலே இருந்த அந்த ஆபரேஷன் எல்லாம் செய்கின்ற ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அந்த ஆபரேஷனுக்கு டேட் கொடுத்தார்கள். ಅದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. எனக்கு ஓய்வு நாள விட மனசு இல்ல. ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಬಿಡಲು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. முன்னுக்கு ஒரு திருச்சபை இருந்தது. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಉಂಟು. அவங்களுக்கு நான் ஒரு ரெவரண்ட், நான் ஒரு போதகர், அவங்களுக்கு தெரியாது. ನಾನೊಂದು ರೆವರೆಂಟ್ ಬೋಧಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இவர ஆபரேஷனுக்கு உள்ளுக்கு எடுத்துட்டாங்க. ಇವರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. நான் அந்த ஆராதனையில ஒரு பக்கமாக இருந்து கலந்து கொண்டு ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿ நான் ஹாஸ்பிடலுக்கு போனேன். ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. என்னுடைய 3 பிள்ளைகளும் கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்ட ಮುತ್ತುಕಲ್ ಎಂದು எனக்கு சொல்ல முடியும். ಆರು 3 ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. அவங்க 3 பேர் சேர்ந்து சபையை நடத்தினார்கள். ಅವರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ஆபரேஷன் நடக்குது. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. பிள்ளைங்க 3 பேரும் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 3 ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நான் சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, என்ன நடந்தாலும், ಏನೇ ನಡೆದ್ರು, ஓய்வு நாளில் நான் மரித்து போனாலும், ಸಬ್ಬದಿನ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ஒரு பக்கமாக வைத்து விட்டு ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ஆராதனை முடிந்த பிறகு சொல்லுங்க பாஸ்டர் அம்மா செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி. ಆರಾಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ஓய்வு நாள் முக்கியம். ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬಹಳ ஆண்டவருக்கு ಅವಶ್ಯ. முதலிட கொடுப்பது முக்கியம். ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. கர்த்தர் எல்லா பண தேவைகளை சந்தித்தார். ದೇವರು ಹಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 3 ஆபரேஷன் முடிவடைந்து விட்டது. ಅದು 3 ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. திரும்ப 3 கிழமைக்கு பின்பதாக ಆ 3 ವಾರಗಳ ನಂತರವಾಗಿ திரும்ப அவருடைய சரீரத்திலே வயிற்றிலே இன்னொரு பெரிய கல் இருப்பதை வைத்தியர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். ಶರೀರದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. அடுத்த ஆபரேஷன் நடக்குது. ಮತ್ತೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. அந்த மாதிரி பணம் அவர்கள் கேட்டார்கள். ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. கர்த்தர் சந்தித்தார். ದೇವರು ಸಂಧಿಸಿದ್ರು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ஊழியக்கார குடும்பத்தை கர்த்தர் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬ ದೇವರು ஒரு நாள் அவர் கைவிட மாட்டார். ಒಂದು ದಿನ ಸಹ ದೇವರು நாங்க ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாத்துக்கும் மேலாக ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ நாங்க ಮನುಷ್ಯனை நம்பவில்லை. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ கர்த்தராகிய ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவரை நாங்க ನಾವು நம்பணும். ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ஆண்டவர் ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை ದೇವರು கொடுத்திருந்தார். ನಮಗೊಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ஆண்டவர் வழி ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் வழி நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. அதனால ஓய்வு நாளிலே ಆದ ಕಾರಣ ಸಬ್ಬತ್ என்ன ದಿನವನ್ನ வருத்தங்கள் இருந்தாலும் ಯಾವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಭೆಗೆ ಇದ್ರೂ வாங்க. ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. நீங்க மருந்து குடித்து சுகம் பெறுவதற்கு பார்க்கலாம் ಔಷಧಿ ಕುಡಿದು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖத்தை ಕರ್ತರ್ கொடுப்பார். ದೇವರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು அவருடைய பாதத்துக்கு வாங்க. ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ஏனென்றால் எங்கள் அழைத்த தெய்வம் உண்மை இல்ல தெரியுமா? ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் எங்களோடு கூட இருக்கின்றார். ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. யோனாவுக்கு அந்த சீட்டு விழுந்தது. ಯೋನನಿಗೆ ಚೀಟು ಬಿತ್ತು. அவன் சொன்ன காரியம் என்னவென்றால், ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, நான் தேவனிடத்தில் கர்த்தரிடத்தில் பயபக்தி உள்ளவன் ನಾನು என்றார். ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. அப்படியாப்பட்ட அந்த வேலையிலேயும் ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ துன்ப வேலையிலேயே ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ யோனா 2ஆம் அதிகாரத்திலே ಯೋನನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ முதலாம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் வசனம் வரை ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ 9ನೇ என்ன ವಚನದವರೆಗೂ நடந்துச்சு? சமுத்திரத்திலே தூக்கி போட்டார்கள். ಏನ್ ನಡೆಯಿತು? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರು. அந்த இடத்துல ஆண்டவர் விடவில்லை. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ದೇವರು பெரிய ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ஒரு மீனை ಒಂದು ஆயத்தப்படுத்தினார். ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. அந்த மீனின் வயிற்றுக்குள் அவன்
போய்விட்டார். ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಆತನು ಹೋದನು. மீன் முழுங்கி விட்டது. ಮೀನು ಆತನ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿತು. அந்த மீனின் வயிற்றிலிருந்து யோனா ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯೋನನು தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. அன்றைக்கு அந்த யோனா மிக ஒரு துன்ப வேளையில இருக்கின்ற பொழுது ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ அவன் ಇರುವಾಗ தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகின்றான். ಆತನು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதே மாதிரி பிரியமானவர்களே, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ದೇವಜನರೇ, ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற ನಿಮ್ಮ பொழுது ಜೀವಿತದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಾಗ நீங்க அதை சாதாரணமாக விட்டுவிட வேண்டாம். ನೀವು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು அந்த ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. பிரச்சனை வேளையிலே, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ அந்த ಸಮಯದಲ್ಲಿ, துன்ப வேளையிலே, ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ அந்த ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, கவலையான ಆ சூழ்நிலையிலே ಒಂದು ಚಿಂತೆಯ ಒಂದು கர்த்தரை ಸಮಯದಲ್ಲಿ நோக்கி கூப்பிடுங்க. ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ கர்த்தரை ಕರೀರಿ. நோக்கி ஜெபியுங்க. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ கர்த்தரிடத்தில் ಮಾಡಿ. கேளுங்க. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ. உங்களை கர்த்தர் ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறார். ವಿಚಾರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில யோனா செய்த ஒரு ಅಂತ ಒಂದು காரியம், ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೋನನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು. உங்களுடைய நெருக்கத்திலே நீங்க கர்த்தரை நோக்கி ನಿಮ್ಮ கூப்பிடுங்க. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆಯಿರಿ. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலையை கொடுப்பார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் பிரசங்கம் கேக்குறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ அப்படின்னா ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? நல்லா கையை ಹಾಗೆ தட்டுங்க. ಬಲವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ. யாராவது கண் மயங்கி கொண்டிருந்தா அவங்க எழும்பட்டும். ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. தேவன் கிரியை செய்கிற ದೇವರು இடம், ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ. தேவன் பேசுகிற இடம், ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ. அந்த இடத்துல நாங்க பாக்குறோம். யோனா 2ஆம் அதிகாரத்துல 2வது வசனம், ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಹನನು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ನೋಡಿ ಕರೆದನು. அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினார். ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನ நான் ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. பாதாளத்தின் வயிற்றிலிருந்து ಪಾತಾಳದ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿಂದ கூக்குரலிட்டேன், ನಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು. நீர் என் சத்தத்தை ನೀವು கேட்டீர். ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಲಾಲಿಸಿದಿ. பாதாளத்தை யோசிச்சு பாருங்க, மீனின் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்கும்? ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? செதில் எல்லாம் இருந்திருக்கும், ಆ ಒಂದು ಸೆಡಿಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ, மூச்செடுக்க கஷ்டமா இருந்திருக்கும். ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அந்த நேரத்துல யோனா செய்த ஒரு நன்மையான காரியம் என்னவென்றால், ಯೋನನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார். ದೇವರು ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார். ದೇವರ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ அதே மாதிரி உங்களுடைய நெருக்கத்தின் நேரத்திலே ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ஜெபம் ಸಮಯದಲ್ಲಿ பண்ணாமல் இருக்க கூடாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಇರಬಾರದು. ஐயோ நான் ஜெபம் பண்ணி என்ன கிடைச்சிச்சு என்று ಅಯ್ಯೋ நினைக்க ನಾನು கூடாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ನೆನೆಸಬಾರದು. நெருக்கத்தின் நேரத்திலே, ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, பிரச்சனையின் நேரத்திலே ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ கர்த்தரை ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நோக்கி கூப்பிடுங்க. ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ அந்த ಕರೆಯಿರಿ. இக்கட்டிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுதலை ಆ ஆக்குவார். ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தந்து கொண்டிருக்கின்றார். ನಾನೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் என்ன செய்தான்? அதிலே அவன் ஜெபிக்கின்றான். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் அவனை விடுதலை ஆக்கின்றார். ದೇವರು ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2ஆம் அதிகாரத்திலே 10வது வசனத்தை 2ನೇ வாசிங்க. ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார். ಯೆಹೋವನು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು அது யோனாவை கரையிலே கக்கி விட்டது. ಅದು ಯೋನನ ಒಣನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. பாருங்க, ஆண்டவர் சந்தர்ப்பை கொடுக்கின்றார். ದೇವರು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ நாங்க ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஏதாவது ஒரு தவறு செய்து விட்டால், ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில இருந்தோம் என்றால், ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. சில நேரத்துல நீங்க ஏதாவது ஒரு பாவம் செய்திருக்கின்ற பொழுது, ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವಾಗ யாராவது உங்களை சொல்லி கேவலப்படுத்துவாங்க, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, அவமானப்படுத்துவாங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ நீ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. இப்படி செஞ்சத்தானே, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, நீ இப்படி செஞ்சத்தானே, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, நீ எனக்கு இன்னைக்கு ஏன் இப்படி பெருசா கைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ அது ಅಂತ. மனிதனுடைய குணாதிசயம், ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು அது ಗುಣಾತಿಶಯ, அவனுடைய இயல்பு. ಆತನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. அதை மாற்ற யாராலும் முடியாது. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ஆனா ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஜீவனுள்ள தேவன், ಆದ ಜೀವವುಳ್ಳ அவர் ದೇವರು. எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிற ಆತ தெய்வம். ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ நம்ம ದೇವರು. பாவங்களை சொல்லி அறிக்கையிடுகின்ற ನಿಮ್ಮ பொழுது, ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅರಿಕೆ அதை ಮಾಡುವಾಗ, விட்டு விடுகின்ற பொழுது, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ அவர் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிற தெய்வம். ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ அவர் ದೇವರು. சான்ஸ் கொடுக்கிறார். ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು. யோனாவுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்குது. ಯೋನನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ இந்த ದೊರಕಿತು. இடத்துல கிடைக்கின்றது. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. இரண்டாம் தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டாகி, ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿ, அது சொல்ல, நீ எழுந்து மகாநகரமாகிய நினிவேக்கு போய், ನೀನು ಎದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನೆನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ, நான் உனக்கு
உனக்கு கற்பிக்கிற வார்த்தையை ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು விரோதமாக பிரசங்கி என்றார். ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡು. பிரசங்கிக்க வேண்டும். ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. நாங்க பேதுரு அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் அந்த சம்பூர்ணமா எல்லாம் வாசிக்கின்ற பொழுது ಅಪೊಸ್ತಲಗಳು ಪೇತ್ರನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓದುವಾಗ 2ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ பேதுரு மிகவும் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கித்தார். ಪೇತ್ರನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು அவனுக்கு நிறைய விரோதங்கள் வந்தது. ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದವು. ஆனாலும் பேதுரு திடம் கொண்ட மனிதனாய் காணப்பட்டார். ಆದರೂ ಪೇತ್ರನು ದೃಢವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. தைரியமாக பிரசங்கம் பண்ணினார். ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದನು. 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். 3000 ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. இன்றைக்கு அந்த செய்திகள் எங்கே போயிருக்கின்றன? ಇವತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? அன்றைக்கு அற்புதம் செய்த தேவன் இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றார். ಅವತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. முடியும் எங்களை வைத்து பாவிப்பதற்கு. ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು. நான் ஒரு தடவை நான் மலேசியாவுக்கு போயிருக்கின்ற ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ பிரசங்கம் எல்லாம் முடித்து ஈவினிங் டைம் ஒரு குடும்பம் என்னை அழைத்தது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு விருந்து உண்ணுவதற்கு. ಪ್ರಸಂಗದ ನಂತರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತು. அதற்கு முன்பதாக அவர்கள் ஒரு ஜெப கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார்கள். ಆ ನಂತರ ಅವರು ಜಪ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದರು. அந்த நேரத்துக்கு நான் போயிட்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி நான் ஜெபித்த பொழுது ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ எனக்கு திடீர்னு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசினார். இந்த இடத்துல ஒரு கணவனும் மனைவியும் பிரிந்து வாழுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட 15 வருட காலமாக. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರ್ಪಡುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. நான் வார்த்தையோடு நான் பேசினேன். ನಾನು ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. எல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த கணவர் ஒரு பக்கம் ஓடி வந்தார், அந்த மனைவி மறுபக்கமாக ஓடி வந்தார். ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு பின்பதாக அவர்கள் வந்தார்கள். ಆ ನಂತರ ಅವರು ಬಂದರು. உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு பலத்தை கொடுத்தது. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿತು. இவ்வளவு காலமாக 15 வருட காலமாக நாங்க பிரிந்து வாழ்ந்திருக்கின்றோம். 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾವು ದೂರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು. இன்றைக்கு தான் நான் முதலாவது ஒரு நண்பரை சந்திக்க வந்தேன் என்று அந்த கணவர் சொன்னார். ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. அவிதமான வருகின்ற நேரத்துல ஒரு சத்தம் ஒன்னு கேட்கிறபடி என்ன சத்தம் அப்படின்னு கேட்க நான் வந்தேன். ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನು ಆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಂದೆ. அந்த இடத்துல என்னுடைய மனைவி இருப்பார் என்று எனக்கு தெரியாது. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சத்தம் கேட்டு வந்தேன். ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ. ஆனா தேவன் என்னைய தெரியாத அந்த இடத்துல வைத்து விட்டார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. இருவரும் வந்தார்கள். ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. இருவரும் அழுதார்கள். ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತರು. நான் ஜெபித்தேன். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. அவங்க அழுதாங்களோ இல்லையோ நான் அதை விட அழுதேன். ಅವರ ಅತ್ತರು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಅತ್ತೆನು. அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்தார்கள். ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದರು. 2 பெண் குழந்தைகளும் சேர்ந்தது. 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾದರು. கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இணைந்தார்கள். ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು இதவிட பாக்கியம் என்ன இருக்கிறது? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ? இலங்கையில் இருக்கிற என்னையே அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனாரே. ಆ ಇಲಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಳದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ அந்த ಕರ್ಕೊಂಡು தேசத்துல ಹೋದರು. ஊழியர்கள் இல்லையா? ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಿಲ್ಲವಾ? அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த குடும்பம் ஏன் என்னை அழைத்தது? ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿತು? அன்றைக்கு அந்த அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்தார். ಆ ದಿನ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿದನು. சகல துதி கன மகிமை கர்த்தர் ஒருவருக்கே. ಸಕಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ. அதனால ஆண்டவர் சில சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கின்றார். ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ பிரசங்கம் பண்ண ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. பயப்படக்கூடாது. ಭಯಪಡಬಾರದು. ஏன்னா நாங்க தேவ வார்த்தையை தான் சொல்லுகிறோம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ வேற ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஒரு வார்த்தையை நாங்க பேசவில்லை. ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ பின்பதாக யோனா நகரத்துக்குள் பிரவேசித்து ಆ ನಂತರ ಯೋನನು ನಗರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ஒரு ಮಾಡಿ நாள் பிரயாணம் பண்ணி ಒಂದು ದಿನದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 40 நாள் உண்டு 40 ದಿನಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ அப்பொழுது நினிவே கவிழ்ந்து போம் என்று கூறினான். ಆಗ ನೆನೆವೆ ಕೆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಗತೊಡಗಿದನು. பாருங்க, ஒரு பிரச்சனை வருவதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் காட்டுகின்றார். ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அவன் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கம் பண்ணினான். ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು தேசத்தை ಮಾಡ್ತಾನೆ. காப்பாற்றக்கூடிய கரத்தை அவன் கையிலே கொடுத்தார். ದೇಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ அன்றைக்கு ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. அந்த அழிந்து போகிற நினிவே கர்த்தர் காப்பாற்றினார். ಅಂದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ ನೆನೆವೆನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದನು. அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது இது அழிந்து போகும் என்று நினைக்கிறீர்களா? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ அது அழிந்து போகாது. ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் அதை உங்களுக்கு தருவார். ಕರ್ತನು ಅದು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. முன்பதாக முழங்கால் படியிடுங்க. ಕರ್ತರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿರಿ. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. அது ஒன்று மட்டும் தான் எங்களுக்கு ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
போன் ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு ಫೋನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು அதற்கு செலவழிக்கிற டைம் ஒரு பக்கம் ಅದಕ್ಕೆ வச்சிட்டு ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು இதை எடுங்க, ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ, இந்த முத்தை எடுங்க, ಈ ಮುತ್ತನ್ನ இந்த ತೆಗೀರಿ, தங்கத்தை எடுங்க, ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನ ತೆಗೀರಿ, இதுல உங்களுக்கு சகலமும் இருக்கின்றது. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಲವೂ ಇದೆ. வாசிங்க, ಇದನ್ನ ಓದಿರಿ, வேத வார்த்தைகளை வாசிங்க, ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ, வேத வார்த்தைகளை வாசிங்க, ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ, வேதங்களை வாசிக்க வாசிக்க ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார், ದೇವನ கர்த்தர் ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ, ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. வெளிப்படுத்தலை வாசிங்கள் இந்த நாட்களிலே. ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகை அதி சீக்கிரமாக ದೇವರ ಎರಡನೇ இருக்கிறது. ಬರುವಿಕೆ ಅತಿ சபை ಶೀಘ್ರವಾಗಿದೆ. எடுத்துக்கொள்ள காலம் வந்து விட்டது. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಲಗಳು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. எல்லா தேசங்களிலே வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து ಎಲ್ಲ கொண்டிருக்கின்றது. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. அவர் அதி சீக்கிரமாய் ಅವರು வரப்போகிறார். ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ எங்களை ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ எங்களுடைய ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. வாழ்க்கை பரிசுத்தப்படுத்திக் ನಮ್ಮ கொள்வோம். ಜೀವಿತವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ தேவனுக்கு ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. விரோதமாக, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, தேவன் பிரியமில்லாத ದೇವರ காரியம் ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲದಂತ எங்களுடைய ಕಾರ್ಯವಾಗಿ வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டிருக்குமே ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ இது ಇರುವುದಾದರೆ, பிழை என்று நாங்க தெரிந்த அந்த பிழையை செய்வோமே ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, நாளில் அதை நாங்க விட்டு விடுவோம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. இன்றைய நாளிலே நாங்க விட்டு விடுவோம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. தேவன் வரப்போகிறார். ದೇವರು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. நாங்க இந்த உலகத்திலே வாழுகிறது கொஞ்ச காலம். ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ. இந்த உலகத்திலே வாழுகிறது கொஞ்ச காலம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. சதா கால ஜீவியம் பரலோக ராஜ்யத்திலே கர்த்தர் ಸಕಲ வைத்திருக்கிறார். ಕಾಲಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಪರಲೋಕ சதா கால ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ஜீவியம் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே இருக்கின்றது. ಸಕಲ ದಿನಗಳು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. உலகத்திலே அழுகை உண்டு, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಳುವಿಕೆ ಉಂಟು, உலகத்திலே துன்பம் உண்டு, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಉಂಟು, உலகத்திலே ஏமாற்றங்கள் உண்டு. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಮಾರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು. நாங்கள் நம்பினவர்கள் கூட எங்களை ஏமாற்றி விடு. ನಾವು ನಂಬಿದವರು ಸಹ ಏಮಾರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் ஒரு நாளும் ஏமாற்ற ಆದ್ರೆ மாட்டார். ದೇವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ அந்த இடத்துல ಏಮಾರಿಸುವವನಲ್ಲ. துக்கம் இல்லை, ಆ ಸ್ಥಳದ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, அந்த இடத்துல சந்தோஷம், ಆ ಸ್ಥಳದ ಸಂತೋಷ, அந்த இடத்துல சமாதானம். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. அதனால உங்களோட வாழ்க்கையில என்ன நடந்திருந்தாலும் ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದಿದ್ದರು கவலைப்பட வேண்டாம், ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, கவலைப்படவே ಚಿಂತೆ வேண்டாம். ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. இயேசு எங்களோடு இருக்கிறார். ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ஜீவனுள்ள தேவன் எங்களோடு கூட ಜೀವವುಳ್ಳ இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. முடிந்த அளவு சுவிசேஷம் சொல்லுங்க, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನೆ ಹೇಳಿರಿ. பயப்பட வேண்டாம், ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, வெட்கப்பட வேண்டாம், ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. சுவிசேஷம் சொல்லுங்க. ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ஒவ்வொரு நாள் யாருக்காவது சொல்லுங்க. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு நீங்க ஆண்டவரை பத்தி சொல்லுங்க. ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. நான் சொன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, என்ன நினைச்சாதான் ಏನ್ எங்களுக்கு என்ன? ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಏನು. நாங்க சொல்றத நாங்க சொல்ல ನಾವು வேண்டும். ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು சபை ಹೇಳಬೇಕು. வளர வேண்டும். ಸಭೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ இன்றைக்கு கோடி ಆಗಬೇಕು. ஜனங்கள் ஆண்டவரை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ಕೋಟಿ ಜನರು ದೇವರನ್ನು அவர்கள் ஆண்டவரை அறிய வேண்டும். ಅವರು ದೇವರನ್ನು அவர்கள் அறிய ತಿಳಿದವರಾಗಬೇಕು. வேண்டும் என்றால் நாங்க தான் ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல ಅವರು வேண்டும். ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. அவர்களுக்கு விரோதமாக நாங்க தான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும். ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವೇ ದೇವರ இந்த ವಾಕ್ಯವನ್ನು வேதத்தை ಹೇಳಬೇಕು. தூக்கிட்டு போங்க. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. நான் எது தூக்கிட்டு போறதை விட ಏನಾದ್ರೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ நான் விசிட்டிங் போற நேரம் ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த பைபிள் எப்படி நான் தூக்கிட்டு ಆ போவேன். ಬೈಬಲ್ ನ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ஏன் நான் மத்தவங்களுக்கு காட்டணும், நான் ஒரு ಯಾಕೆಂದ್ರೆ- ஊழியக்காரியோ இல்ல நான் வேதம்னு சொல்லி காட்டணும். ನಾನು ಸೇವಕಿ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದದವಳು ஆனா ஒரு சிலர் இத கையில தூக்கிட்டு போக வெக்கப்படுவாங்க. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. அத ஒரு பேக்ல போட்டுக்குறாங்க. ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. பேக்ல போடுறதா இது? ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಂತದ? இது பேக்ல போடுறதா? ಅದು ಹಿಡುವಂತದ? ஜீவனுள்ள வார்த்தை, ಇದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. ஜீவனுள்ள வார்த்தை, ಇದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை, ಇದು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವಂತ குடும்பங்களை ವಾಕ್ಯ. வாழ வைக்கிற வார்த்தை, ಕುಟುಂಬವರ உங்களை வாழ ಬದುಕಿಸುವಂತ வைக்கிற ವಾಕ್ಯ. வார்த்தை, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತ இது ವಾಕ್ಯ. எல்லாமே இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது. ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ இது எல்லாமே ಅಡಕವಾಗಿದೆ. இதுக்குள்ள அடங்கி ಎಲ್ಲವೂ இருக்கிறது. ಇದರಲ್ಲಿ இது ಅಡಕವಾಗಿದೆ. இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இல்லை. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. வாசிங்க, ಓದಿರಿ, வாசிங்க. ಓದಿರಿ. நீங்க எதை செஞ்ச மறந்தாலும் பரவாயில்லை. ಏನು ಮಾಡಲು ಮರೆತರು வேதத்தை வாசித்து ஜெபிக்கிறதை மறந்து விட வேண்டாம். ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಓದಲು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. அது இல்லன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. அதனால நான் உங்களை தைரியப்படுத்துகின்றேன். ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. கலங்கின காலங்கள் முடிவடைந்து விட்டது. ಕಳವಳ ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು பட்ட ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. வேதனைகள் முடிவடைந்தது. ಪಟ್ಟ ವೇದನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. இந்த நேரத்திலே கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கின்றார். ಈ ವೇಳೆ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. தைரியமாயிருங்க. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. பெண்களா இருக்கலாம், ஆண்களா இருக்கலாம், நல்ல ஊழியம் செய்யுங்க. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ.
ಮಾಡ್ರಿ. நீங்க செய்யற காரியங்களை குறித்து மற்றவங்க என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ஆனா கர்த்தர் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார், அவர் சந்தோஷப்படுகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲ್ சொன்னது போல நல்ல போராட்டத்தை போಡಿ. ಪೌಲನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡಿರಿ. ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಜಯத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம், ಯೇಸುವಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. இந்த நேரத்துல நான் ஒரு பாடலை பாட போகிறேன். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மொழியிலே, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ இது எனக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்ச மொழி. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಭಾಷೆ சிங்கள மொழி. ಸಿಂಗಳ ಭಾಷೆ. சில சபைகளில் கேட்பாங்க சிங்கள மொழியிலே ஒரு பாடலை பாடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಳ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ பாடல் அர்த்தம் ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಬಂದು, நீங்க என்ன துன்பத்தின் வழியிலே போனாலும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கின்றார். ನೀವು ಯಾವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ. மலைகளிலே ஆறுகளிலே கடந்து போகின்ற பொழுது கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கின்றார். ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ. கழுகை போல கர்த்தர், கழுகு எப்படி தன்னுடைய குஞ்சை காப்பாற்றுகின்றதோ அதே போல கர்த்தர் உங்களை காப்பாற்றுகின்றார் என்று. ಮರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. සියලුදේ සපයන, සියලුදේ මට දෙන, දකුණතින් මාව ඔසවන මගේ දෙවිඳුනේ. සියලුදේ සපයන, සියලුදේ මට දෙන, දකුණතින් මාව ඔසවන මගේ සමිඳුනේ. යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ. නිල්තන ගොඳුරු බිමේ මා ඉන්නට සලස්වලා, රාජාලියෙකු සේමාගෙන යයි මගේ සමිඳුනේ. නිල්තන ගොඳුරු බිමේ මා ඉන්නට සලස්වලා, රාජාලියෙකු සේමාගෙන යයි මගේ සමිඳුනේ. යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ. පිය පාත්‍යට මා සංගවලා, අනතුරු නොවෙනස රැකගෙන, රාජාලියෙකු සේමාගෙන යයි මගේ සමිඳුනේ. පිය පාත්‍යට මා සංගවලා, අනතුරු නොවෙනස රැකගෙන, රාජාලියෙකු සේමාගෙන යයි මගේ සමිඳුනේ. යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ, යෙහෝවා යයිරේ. Hallelujah. Ori mare mariandara bara rika mara vyandara bara shikorana na riandara bara. Ori mari karana na riandara bara. ஆவியானவரை மெத்துதிக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை மெத்துதிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவனை மெத்துதிக்கிற மகத்துவமுள்ள ராஜாவே, உம்முடைய நாமத்தை கனப்படுத்தி கௌரவப்படுத்தி மகிமைப்படுத்துகிற ஆண்டவரே, ஆவியானவரை மெத்துதிக்கிற ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் பிதாவே, ஸ்தோத்திரம். அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த இந்த வானத்தையும் பூமியை படைத்து ஆளுகின்ற ஜீவனுள்ள தேவனே, அப்பா நாங்கள் நினைப்பதற்கு ஜெபிப்பதற்கு மேலான காரியங்களை செய்கிற தெய்வம் ஆண்டவரே,
அன்பான இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த ஆண்டவரே அப்பா, வணக்கத்துக்குரிய போதகர் அவர்களையும் போதகர் அம்மா அவர்களையும் குடும்பத்தாரையும் மருமக்கள்மார்களையும் பேர பிள்ளைகளையும் எல்லோரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஆவியானவரே. அவ்விதமாக ஆண்டவரே இந்த திருச்சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. என்ன தேவையோடு, என்ன பிரச்சனையோடு, என்ன கவலையோடு, என்ன கண்ணீரோடு வந்திருந்தாலும் ஆண்டவரே, இதோ ராஜாவே இன்றைய நாளிலே இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகின்ற பொழுது சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு வெற்றியோடு போக நீங்க கிருபை கொடுங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க, சுவிசேஷம் சொல்ல கிருபை கொடுங்க, ஆத்துமாக்கள் ஆதாயப்படுத்த பலத்தை கொடுங்க, உடன் ஊழியங்களை செய்வதற்கு ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் எடுத்து பாவீங்கள். அன்பான குழந்தைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. அவரை துதிப்பதும் ஆராதிப்பதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ரோமருக்கு எழுதின புஸ்தகம் ರೋಮನ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ 6ஆம் அதிகாரம் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 வசனங்களை வாசிப்போம். 1-2 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆகையால் ಹಾಗಾದರೆ என்ன சொல்லுவோம்? ಏನು ಹೇಳೋಣ? கிருபை பெரும்படிக்கு ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು பாவத்திலே நிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா? ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ? கூடாதே. ಇರಬಾರದು. பாவத்துக்கு மரித்த நாம் ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರಾದ ನಾವು இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம்? ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம்? ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ஸ்ரீலங்காவில இருந்து வந்து ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದು அந்த அம்மா தாராளமாக ಧಾರಾಳವಾಗಿ வல்லமையாக ಒಂದು ಬಲವಾಗಿ உற்சாகமாக ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதித்திருக்கிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. நம்ம என்ன சொல்றோம்? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? என்னால முடியாதுங்க, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, இவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ. ಇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆண்டவர் கழுதையை கொண்டும் பேசுவார், ದೇವರು ಕತ್ತೆயை ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. கல்லு மூலமாகவும் பேசுவார். ದೇವರು ಕಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. நம்மை போல சாதாரணமான மனிதர்கள் தான் அவர்களும். ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅವರು ಸಹ. தேசம் விட்டு தேசம் வந்து ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು இன்றைக்கு பாடி ஆடி கர்த்தரை துதிக்கிறார்கள். ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஒரு அலையிலே சொல்லுமா? எல்லாம் ஜோரா அவர்களுக்காக கரங்களை தட்டுவோம். ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை நாம் கேட்ட பிற்பாடு ಇಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ನಂತರ நாம் என்ன சொல்லுவோம்? ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? என்ன செய்ய போகிறோம்? ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? நமக்குள்ள ஒரு உயிர்மீழ்ச்சி உண்டாக வேண்டும். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ஆமா, அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கு, ಅವ್ರಿಗೂ ಕುಟುಂಬವಿದೆ, பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, படிக்கிறாங்க, ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவங்களும் சாப்பாடு செய்யறாங்க, ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, சாப்பிடுறாங்க, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, பிரயாணம் பண்றாங்க. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எங்க போனாலும் இந்த பைபிளை நான் சுமந்துட்டு போறேன்றாங்க. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு ஒருவேளை நமக்கு கர்த்தர் நம்மோடு பேசியிருக்கலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು. நம்மை அழைத்திருக்கிறார், ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார், ಆರಿಸಿಕೊಂಡು நம்மை வேறு பிரித்திருக்கிறார், ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார், ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ நம்மை வித்தியாசமாய் நடத்த அவர் விரும்புகிறார். ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இனி காலம் செல்லாது. ಕಾಲಗಳು ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டு ಈ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ நம் மூலமாய் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. நாம் எந்த இடத்துல எங்க வாழ்கிறோமோ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ, எந்த வேலை செய்கிறோமோ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ அந்த இடத்துல சாட்சி உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand please? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Praise the Lord. எல்லாரும் கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ,
ஆண்டவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದಾನೆ, நம்மோடு பேசி இருக்கிறார், ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, நம்மை எச்சரித்திருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. இந்த கால வேளையில, இந்த ஓய்வு நாளில ಈ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய கருத்துல நம்மை அர்ப்பணிப்போமா? ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. நம்மை அழைத்த நோக்கத்தை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ಕರೆದಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹಾಗೆ எத்தனையோ மக்கள் இந்த வட்டாரத்தில் இருக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ವಟಾರ, ஆனால் தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்து ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ அபிஷேகித்து ಅಭಿಷೇಕ ஆசீர்வதித்து அவருடைய மந்தையிலே தொழுவத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவருடைய அருமையான சத்தத்தை கேட்க கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. பிதாவுக்கு ஸ்தோத்திரம், குமாரனுக்கு ஸ்தோத்திரம், பரிசுத்த ஆவிக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்திக் கொண்டு வருகிற நல்ல ஆண்டவரே, ಪ್ರೀತಿ ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುವಂತ ದೇವರೇ, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம். ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. இந்த ஆராதனைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே, ಈ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஏறெடுத்த விண்ணப்பங்களுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, விதைத்த விதைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கொடுத்த காணிக்கைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. இந்த நாளில் உம்மை பாடி துதித்து ஆராதிக்க உதவி செய்தீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ಹಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. உம்முடைய திவ்யமான வார்த்தைகளை கேட்க உதவி செய்தீரே. ದಿವ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கட்டும் அப்பா. 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಲು உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் ನಾಮದೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ஆண்டவரே. நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ನಾವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. உம்முடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்லட்டும். ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. வந்திருக்கிற வராத மக்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ಬಂದಿರುವಂತವರನ್ನ ಬರದೇ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ. தேவாசீர்வாதம் எங்களை ஆட்கொள்ளட்டும். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ. மறுபடியும் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ உம்முடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರಲಿ. இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறேன் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. எல்லா கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. அல்லேலூயா,
கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV Second Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.